Good evening, everybody. Today we have Akash sir with us. Okay, he will be taking your history. So Akash sir, who's basically engineer, will be teaching history out of his interest in history, and he will be continuing your history. Along with that, he will also continue with your geography, and your geography much syllabus is completed. So sir has been assigned presently with the history. Sir has thorough knowledge of history. Sir is good in English and very good in Marathi. So your major problem of language will be solved. So now sir will present his book. If it is not visible, sir being new, you can just help him out without making your mic or video on. You can put everything in chat box and sir will reply to your queries. Sir, please continue with your presentation and your lecture. Thank you. Hello everyone. As sir adored session to me, I will present the screen to all of you. Hello friends. Can you see screen? Okay, assuming all of you can see the screen, we'll start the first chapter of the history, 9th standard, sources of the history. Okay, let's start. Till now, we have studied the history of ancient, medieval, and modern India. This year, we have to study the history of India in the post-independence era. तर मित्रांनो, इथून मागच्या तुमच्या स्टँडर्ड मध्ये आपण इंडियाची प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक भारताचा इतिहास स्टडी केलाय. त्यासाठी आपण विविध स्रोत वापरलेत किंवा आपण त्याला सोर्सेस म्हणूयात. ओके. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. We can study history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources, and sources in the audio-visual medium. In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state, national, as well as international level. We can write history with the help of these sources. Okay, we can study history with the help of various sources like written sources. आतापर्यंत आपण जे हिस्ट्री स्टडी केली त्यासाठी आपण विविध स्रोत वापरले होते की जेथून आपल्याला हिस्ट्री आपली इथून मागची काय होती त्या बाबतीत आपण माहिती मिळवलीत, त्याबद्दल अभ्यास केला. तर इंडिपेंडन्स इरापर्यंत आपण अभ्यास केलेला आहे. तर त्यानंतर आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत की कोणत्या कोणत्या स्रोतांमधून किंवा सोर्सेस मधून आपल्याला याबद्दल माहिती मिळते. जनरली पोस्ट इंडिपेंडन्स इरा हा आफ्टर 1947 आपण कन्सिडर करतो, जो आतापर्यंत चालू आहे. सपोज तर त्यातला पहिला सोर्स रिटर्न सोर्सेस, म्हणजे जे लिखित स्वरूपात आपली हिस्ट्री आपण जतन करून ठेवली आजपर्यंत. आफ्टर आवर इंडिपेंडन्स, आपल्या स्वातंत्र्यानंतर जी लेखी स्वरूपात किंवा रिटर्न स्वरूपात आपण जे सोर्सेस ठेवले आहेत त्यापासून आपल्याला माहिती मिळते. दुसरा आहे मटेरियल सोर्सेस. मटेरियल सोर्सेस त्यानंतर पुढील आहे ओरल सोर्सेस, म्हणजे आपण तोंडी एकमेकांना सांगत आलेलो आहोत, आपल्या मागील पिढ्यांनी आपल्या लोकांना सांगितलेल्या अशा पद्धतीच्या या ओरल सोर्सेस झाल्या. आणि पुढच्या ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियम. हे ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियम हे अगोदर आपल्या भारतात नव्हतं, कारण तंत्रज्ञानाची किंवा टेक्नॉलॉजीची त्या पद्धतीने तेवढी
आपल्या देशात प्रगती झाली नव्हती. त्यानंतर मग टीव्ही सेट वगैरे आले. त्यानंतर मग आपण सर्व ऑडिओ व्हिज्युअल हे मीडियम आपण यूज करू लागले. इन द मॉडर्न पिरियड we have to take note of various sources at a regional, state, national as well as international level. तर जेव्हा आपण हिस्ट्री संग्रहित करत असतो किंवा याची माहिती विविध स्रोतांद्वारे किंवा सोर्सेसद्वारे मिळवत असतो, तेव्हा आपल्याला प्रादेशिक हिस्ट्री, आपल्या राज्याच्या लेव्हलची हिस्ट्री, आपल्या राष्ट्रीय लेव्हलची हिस्ट्री तसेच आंतरराष्ट्रीय लेव्हलची हिस्ट्री सुद्धा आपण बघत असतो. वी कॅन राईट द हिस्ट्री ऑफ विथ द हेल्प ऑफ द सोर्सेस. तर आपण जे आता ब्रीफ मध्ये बघितले कोणते कोणते सोर्सेस आहेत, तर तेच आपण एकदा इलॉबरेटेड मध्ये बघणार आहोत किंवा पूर्ण त्याच्या डीप मध्ये जाऊन बघणार आहोत. So I was checking the chat box. If anybody is having any problem, please contact or you can write there in the chat box so that I can know your problems. Okay. So friends, we will see the written sources. The following sources are included in the written sources. First one is a newspaper. All of you know the newspaper. वर्तमानपत्रे आपण जे डेली बेसिस वर वाचतो. Second one is periodicals. Periodicals, as the name suggests, हे ठराविक कालांतराने किंवा काळाने प्रकाशित होत असतात. After that the diaries. After that the reference books. There are various books written at the contemporary time of our India's present time. तर ते रेफरन्स बुक्स आपण रेफर करू शकता जे रिटर्न सोर्सेस मध्येच येतं. आफ्टर दॅट देर इज अ करस्पॉन्डन्स, डॉक्युमेंट्स इन द अर्काइव्स. अर्काइव्स म्हणजे पुरालेख, आपण त्यांना पुरालेख म्हणू शकतो की जे पुरातन किंवा त्या पिरियड मध्ये लिहिलेले असतात आणि अर्काइव्ह मध्ये ठेवलेले असतात. गव्हर्नमेंट गॅजेट्स, वेळोवेळी आपले गव्हर्नमेंट काही गोष्टी जे प्रकाशित करत असतात त्या गॅजेट मध्ये असतात, सरकारी गॅजेट मध्ये. अनदर इज पोस्टेज स्टॅम्प्स. तर तुम्ही बऱ्याच वेळा पोस्टेजचे स्टॅम्प किंवा आपल्याला जे घरी पत्र लेटर येतं त्या स्टॅम्प बघितले असतील. त्या स्टॅम्पद्वारे बी आपल्याला हिस्ट्रीचं नॉलेज होतं. अनदर इज एन्सायक्लोपीडियन्स. ओके, सो आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अप टू दिस. We will go for the newspaper, which is one of the written source. Okay. Okay, let's start. Just as newspapers are considered the fourth pillar of the democracy in the modern period, they are also a major medium of information. वर्तमानपत्र हे आपल्या जे लोकशाहीचं चौथा स्तंभ म्हणून आपण गृहीत धरतो. चौथा स्तंभ, या अगोदर 3 स्तंभ आहेत समजा, त्या माझ्या मध्ये तुम्हाला माहितच असेल. ज्याप्रमाणे हा चौथा स्तंभ आहे तसेच याद्वारे आपल्याला फार इन्फॉर्मेशन मिळते की जी आपण ऍज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री म्हणून यूज करू शकतो. इफ वी कन्सिडर द पिरियड फ्रॉम 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to print media, especially newspapers. म्हणजे ना 1961 ते 2000 या काळापर्यंत न्यूजपेपर म्हणजे प्रिंट मीडिया हा एकच सोर्स होता की ज्याद्वारे आपण लोकांना इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो. त्यावेळी कोणताही इतर सोर्स अवेलेबल नव्हता. With liberalization and widespread use of the internet in India,
an alternative of print media become available. Yet the print media still continues to be powerful. तर लिबरलायझेशन आणि वाईड स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया, जेव्हा भारतात इंटरनेटची क्रांती झाली आणि जेव्हा उदारतेचे सपोज वारे वाहू लागले, त्यानंतर मग प्रिंट मीडियाला इंटरनेट हा एक अल्टरनेटिव्ह सोर्स उभा झाला. परंतु तोपर्यंत प्रिंट मीडिया हा एकच एक सोर्स होता. तरीही आजही जरी इंटरनेट किंवा इतर सोर्सेस आलेत, तरीही हा मीडिया आजही पॉवरफुल आहे, तितक्याच ताकदीने तो उभा आहे. Okay, let's start. Newspaper. Through newspapers, we can get information about national and international affairs, politics, arts, sports, literature, social and culture affairs. ओके, तर आपण न्यूजपेपर हा सोर्स म्हणून गृहीत केलाय, पण त्यामध्ये काय असतं? माझ्या मते आपण बरेच जण डेली किंवा कधीतरी ही न्यूजपेपर वापरत असाल, वाचत असाल. मी सर्वांना रिकमेंड करेल की डेली बेसिसवर आपण त्यातलं कंटेंट वाचत जावं. तर त्यामध्ये असतं काय, तर इंटरनॅशनल अफेअर, ज्या आंतरराष्ट्रीय जगात ज्या गोष्टी होतात त्यामध्ये त्यात इन्क्लूड असतात डेली बेसिसवर. त्यानंतर पॉलिटिक्स, आपल्या भारतात, राज्यात किंवा स्थानिक जे काही पॉलिटिक्स किंवा राजकीय गोष्टी चालल्यात त्या सर्वांची अपडेट त्यामध्ये असतं. आर्ट म्हणजेच कला क्षेत्र, कला क्षेत्रातील ज्या काही गोष्टी आहेत, नवीन गोष्टी आहेत, काही अपडेट्स आहे, तर ते सर्व त्यात इन्क्लूड असतं. आणखी स्पोर्ट्स, खेळ, खेळाबद्दल भारतात किंवा इंटरनॅशनल लेवलला पण जेवढे खेळ असतात त्यांचे समजा अपकमिंग त्यांचे इव्हेंट केव्हा होणार आहे, काय वगैरे सर्व काही त्यात इन्क्लूड असतं. त्यानंतर लिटरेचर अँड सोशल अँड कल्चरल अफेअर्स, आपलं जे साहित्य आहे, कोणते सपोज एखादं बुक प्रकाशित होणार आहे किंवा विविध प्रकारचे लेखक, त्यांच्याबद्दल माहिती असते. सोशल अँड कल्चरल अफेअर्स, सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या ज्या गोष्टी घडल्यात त्या त्यात इन्क्लूड असतात. न्यूजपेपर कंटेन्स मॅटर्स रिलेटेड टू ह्युमन लाईफ, म्हणजे माणसाच्या जीवनाशी, डेली जीवनाशी रिलेटेड जेवढ्या गोष्टी आहेत त्या सर्व त्यामध्ये असतात. मोस्ट नॅशनल न्यूजपेपर हॅव स्टार्टेड देअर रिजनल एडिशन्स. आता वृत्तपत्र ही राष्ट्रीय लेवलला पण असतात, नॅशनल लेवलला, आणि त्यांनी जसे आपल्या देशात विविधता मोठ्या प्रमाणात आहे, तर प्रत्येक राज्याची लँग्वेज वेगळी आहे. तर त्यामुळे बरेचसे जे मोठे न्यूजपेपर आहेत त्यांनी प्रादेशिक दृष्ट्या लोकांना समजेल अशा भाषेत त्यांच्या प्रादेशिक एडिशन चालवले केले आहेत, त्यांच्या आवृत्त्या चालू केलेल्या आहेत. दे पब्लिश सप्लिमेंट्स दॅट गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हेरियस टॉपिक्स. आपण वृत्तपत्रांबरोबर पुरवण्या पण बघितल्या असतात. दॅट आर नथिंग बट द सप्लिमेंट्स विच प्रोव्हाइड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हेरियस टॉपिक. ज्या मुख्य घटना आहेत त्यासोबतच बाकी काही घटनांसाठी आपण सप्लिमेंट वाचू शकतो, जे न्यूजपेपर सोबत प्रोव्हाइड केलेले असतात. Newsletters of various movements, the dailies or weeklies of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media. वेगवेगळ्या ज्या चळवळी आहेत त्यांचे जे न्यूज लेटर आहेत ते प्रिंट मीडियामध्ये असतं. जे दैनिक किंवा साप्ताहिक जे असतात त्यामध्ये पण भरपूर गोष्टी दिलेल्या असतात. मंथली, मासिके किंवा वार्षिके सुद्धा प्रकाशित केली जातात, तर त्यामध्ये पण वाचून किंवा हँडल करून आपण त्यातून इन्फॉर्मेशन घेऊ शकतो. Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of important events of the year. Such as supplements help us understand the important events of the year. तर मित्रांनो, जेव्हा आपलं एखादं वर्ष कंप्लीट होतं, सपोज गेल्या वर्षी किंवा 2019, तर शेवटच्या मंथ मध्ये काही न्यूजपेपर सप्लिमेंट प्रोव्हाइड करतात की ज्यामध्ये देशात झालेल्या पूर्ण वर्षकाळातील ज्या महत्वाच्या घटना आहेत त्या रेकॉर्ड करतात किंवा त्या दिलेल्या असतात. तर या गोष्टी सच सप्लिमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टँड द इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स, तर ज्या खूपच महत्वाच्या गोष्टी आहेत देशाच्या दृष्टीने, लोकांच्या दृष्टीने, तर त्या
त्यामध्ये दिलेले असतात. Friends, please keep chatting if you don't understand anything. I will just frequently check the chat box so that I can understand where to improve or which topic should be more elaborate. Okay. So we will just take in brief what new we see in the newspaper. ओके. तर न्यूजपेपर हे डेली बेसिसवर आपण वाचत असतो, ज्यामध्ये इंटरनॅशनल लेवलचे जे अफेअर्स आहेत ते, आपल्या भारतातील ज्या पॉलिटिकल किंवा राजकीय गोष्टी आहेत त्या, ज्या कला क्षेत्राशी निगडीत ज्या गोष्टी आहेत त्या, पुन्हा सोबतच खेळाशी रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत त्या, लिटरेचर, सोशल अँड कल्चरल अफेअर्स हे सर्व इन्क्लूड असतं. तर न्यूजपेपर कंटेन्स मॅटर्स रिलेटेड टू मानवी जीवनाशी निगडीत ज्या गोष्टी आहेत तर त्या सर्वजण त्यामध्ये असतात. तर ते सर्वजण वाचून आपण अंडरस्टँड करू शकतो. सपोज तुम्हाला 1960 किंवा 1965 मधली काहीतरी इन्फॉर्मेशन हवी असेल, तर त्यावेळेच्या ज्या न्यूजपेपर आहे तर त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता. हे सर्व आर्काइव्ह मध्ये असतं किंवा यू कॅन फाइंड इट बाय थ्रू इंटरनेट नाऊ, बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट एव्हरीथिंग. तर सपोज 1965 वॉर बद्दल तुम्हाला एखादी इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर त्यावेळेसचे जे न्यूजपेपर आहे, सो यू कॅन रीड दॅट न्यूजपेपर, सो यू विल गेट द आयडिया what events have happened there. Sorry for the interruption, friends. ओके. तर विविध न्यूजपेपर हे त्यांचे दैनिक म्हणजे डेली बेसिसवर प्रकाशित करत असतात किंवा साप्ताहिक आपण म्हणू शकतो, जे पॉलिटिकल पार्टीजद्वारे बी प्रोव्हाइड केलं जातं, किंवा मासिक किंवा वार्षिक अशा पद्धतीने न्यूजपेपर आपण वाचू शकतो किंवा असतात. I hope all of you understand what contains the newspaper or how we'll get the information about the history from the newspaper. Okay, I think we should move to the next topic. Okay. So the Press Trust of the India, short form is PTI. After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and of articles on important subject. Press Trust of India is established in 1953, and after that it became the important source or the major source to get the primary details of important events that happen in the country in the subsequent years or the successive years or the articles on the important topic. Okay. तर 1953 नंतर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाची जी स्थापना झाली, त्यानंतर त्या काळातील ज्या काही इम्पॉर्टंट घटना आहे किंवा त्या 1953 पासून पुढील ज्या काही राजकीय क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात किंवा इतर सर्व क्षेत्रात ज्या काही गोष्टी किंवा महत्वाच्या घटना घडल्या, तर त्या सर्व काही आर्टिकल स्वरूपात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मध्ये अवेलेबल आहेत. Press Trust of India has provided reports, photographs, and articles on financial and scientific issues to the newspaper.
तर आपण न्यूजपेपर जे म्हणतो तर त्यांनी सुद्धा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाचा आधार घेऊनच काही गोष्टी छापतात किंवा त्यातूनच ते इन्फॉर्मेशन मिळवतात आणि पब्लिक समोर ठेवतात. तर असे कोणत्या गोष्टी आहेत, तर विविध प्रकारचे जे रिपोर्ट्स आहेत ते, विविध प्रकारचे फोटो, विविध प्रकारचे लेख, की जे फायनान्शियल म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या किंवा आर्थिक क्षेत्रावर आधारित किंवा सायंटिफिक इश्यूज जे काही विज्ञान क्षेत्रातील आहेत त्यावर आधारित जे रिपोर्ट्स फोटोग्राफ्स आहे, तर न्यूजपेपर्स यूज करतात विविध आर्टिकल्स छापण्यासाठी, जे त्यांना पब्लिक समोर मांडायचे असते. अँड बाय रेफरिंग दॅट वी कॅन गेट द knowledge about the contemporary history. Okay, PTA has now started its online service after the internet क्रांती, we can say इंटरनेट क्रांतीनंतर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाने सुद्धा ऑनलाईन सर्व्हिस चालू केली. During the 1990s, PTA started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news to all over the country. म्हणजे 1990 अगोदर IT किंवा आपण म्हणू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आपल्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर आलं नव्हतं. तर त्यानंतर आपल्या भारतात जे क्रांती झाली किंवा आपल्या भारतामध्ये इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणली, त्यानंतर सॅटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नॉलॉजी आपण चालू केली आणि काय बंद केलं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाने, टेलिप्रिंटर्स टू सेंड ऑल न्यूज ऑल ओव्हर टू द कंट्री. 1990 अगोदर टेलिप्रिंटर्स यूज केले जायचे, टेलिप्रिंटर्स वापरले जायचे, जी न्यूज आहे ती पूर्ण भारतात प्रकाशित करण्यासाठी किंवा पसरवण्यासाठी. तर सॅटेलाइट ब्रॉडकास्ट हा एक नवीन पर्याय तेथे समोर आला. This material is important for writing the history of modern India. Okay, modern India after post-independence era, this has become the major source of the information to write the history of modern India. Okay, so we will move ahead. Okay, postage stamps. The postage stamps don't reveal anything on their own. माझ्या मते आपण बऱ्याच जणांनी किंवा सर्वांनीच पोस्टेज स्टॅम्प हे बघितले असतील. आपल्या घरी बऱ्याचदा कशा ना कशा कारणाने पत्र येतात, तर त्यावर एक मोहर किंवा एक छोटस एक आपण म्हणूया कागदाच्या एक तुकड्या टाईप छापलेलं असतं, चिकटवलेलं असतं, ते असतं पोस्ट स्टॅम्प्स. ऍक्च्युली फक्त त्याच्याकडे बघून यू विल नॉट गेट द आयडिया व्हॉट इट इज अबाउट, किंवा ते स्वतःहून तुम्हाला काही सांगणार नाही की हे कशाबद्दल छापलंय. ओके, येट अ हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक. पण एखाद्याला आवड असेल किंवा एखादा त्या पद्धतीने हुशार असेल, तर तो बरोबर त्यांना बोलायला लावू शकतो, असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे यू कॅन टेक समथिंग फ्रॉम दॅट. देअर हॅव बीन सेव्हरल चेंजेस इन द पोस्टेज स्टॅम्प्स सिन्स इंडिया बिकम इंडिपेंडंट. ओके, जसा भारत 1947 मध्ये इंडिपेंडंट झाला, त्यानंतर बऱ्याच वेळा हे जे स्टॅम्प प्रकाशित होतं त्यामध्ये चेंजेस झालेले आहेत. ओके, postage stamps reveal a lot to us about changing times due to the variety of sizes of the stamps, the novelty in their subject and the color schemes. Okay, the postage stamps जे आहेत ते आपल्याला भरपूर गोष्टी रिव्हील करतात, भरपूर गोष्टी सांगतात. तर त्याचं कारण असं आहे की त्यांच्यात जी व्हरायटी आहे, साईजची व्हरायटी आहे, त्यांच्यात जे कलर आहे किंवा वेगवेगळ्या थीम म्हणूयात आपण, विविध सब्जेक्टवर पोस्ट स्टॅम्प्स बनवलेले आहेत. म्हणजे सपोज 1965 मध्ये आपण जे आपण जे वॉर जिंकलो पाकिस्तान अगेन्स्ट, तर त्यावेळी त्या गोष्टीचे एक आठवण म्हणून आपले जे पोस्टल विभाग आहे त्यांनी काही स्टॅम्प प्रकाशित केले होते. तर ही झाली हा एक त्यांचा सब्जेक्ट झाला. नॉवेल्टी इन सायझेस, आता विविध प्रकारचे त्यांच्या आकारातही आपण छापलेले आहेत, वेगवेगळ्या साईज मध्ये पण छापलेले आहेत आणि विविध कलर मध्ये पण छापलेले आहे. The postal department issues postage stamps on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals,
birds, an event, or the silver, golden, diamond, jubilee of centuries. Okay, we'll see one by one. जर या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या पोस्टल डिपार्टमेंटद्वारे इश्यू केल्या जातात, पोस्टेज स्टॅम्प्स ऑन अ व्हरायटी ऑफ थीम्स, म्हणजे वेगवेगळ्या विषयांवर. हे विषय काय असू शकतात? आपले जे महत्वाचे राजकीय नेते आहेत, पॉलिटिकल लीडर्स, त्यांच्यावर पण आपण पोस्टेज स्टॅम्प्स इश्यू करू शकतो. जे वेगवेगळे आपले फ्लावर आहे, नॅशनल फ्लावर, तर त्यावर आपले अॅनिमल्स, बर्ड्स, एखादी घटना किंवा वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत तर त्यांचे रौप्य महोत्सव वगैरे, सिल्वर, गोल्डन जुबली, सुवर्ण महोत्सव, अशा जे वेगवेगळे त्यांचे इव्हेंट आहे तर ते साजरे करण्यासाठी त्यांची आठवण म्हणून पोस्टल डिपार्टमेंट स्टॅम्प इश्यू करतं. किंवा काही गोष्टींना एखादं शतक झालं असेल, 2 शतकं झाली असतील, त्यासाठी सुद्धा इट इज देअर फॉर व्हॅल्युएबल रिपॉझिटरी ऑफ द हिस्ट्री. तर हे एक महत्वाचा मूल्यवान सोर्स आहे पोस्टेज स्टॅम्प्स. कारण हे पोस्टेज स्टॅम्प्स बघून त्यावर सपोज सपोज आपण कन्सिडर करूया, इंदिरा गांधी जे आपल्या प्राईम मिनिस्टर होत्या, त्यांनी सावरकर, आपले वीर सावरकर आहेत, तर त्यांना एक ग्लोरिफिकेशन किंवा त्यांना एक महत्व द्यायचं म्हणून त्यांच्यावर फोटो असलेला एक स्टॅम्प आपण त्यांनी प्रकाशित केलेला होता. हे झालं पॉलिटिकल लीडर्स बाबत. बऱ्याच वेळा सपोज 1962 मध्ये आपण चायना सोबत वॉर जे झालं होतं, तर त्याची आठवण म्हणून आपण स्टॅम्प इश्यू केलेले होते. तुम्ही तुमच्या मोकळ्या वेळेमध्ये तुम्ही बघू शकता. आता इथं एक एक्झाम्पल पण दिलेलं आहे. जाल कूपर पोस्टेज स्टॅम्प्स, हे एक पॉलिटिकल लीडर म्हणून दिलेलं आहे. The Indian government, okay, we'll go to that. The Indian government issued the Jal Cooper stamp in 1977. Jal Cooper was an internationally acclaimed philatelist, that is an expert on subject of postage stamps. Born in a Parsi household, तर जल कुपर हा एक पोस्टेज स्टॅम्प्स मध्ये एक एक्सपर्ट म्हणून होता. तर त्याच्यासाठी एक एक्नॉलेजमेंट म्हणून, एक ऍप्रिशिएशन म्हणून 1977 मध्ये इंडियाने पोस्टल डिपार्टमेंटने स्टॅम्प इश्यू केलं होतं. आपण बघू शकता हे. ओके, लेट्स मूव फर्दर. द मटेरियल सोर्सेस टू गेट द नॉलेज अबाउट द modern history of India after the post-independent era. Okay, here is some list of material sources. It is just a physical material which reveals the history of India in some terms. Okay, the first one is coins. म्हणजे आपले जे चलनी नाणं आहे, आपण जे डेली बेसिसवर आपण बऱ्याचदा यूज करतो. प्लेसेस ऑफ वर्शिप, म्हणजे प्रत्येक रिलीजन चे प्लेसेस ऑफ वर्शिप असतात त्यांच्या गॉडला किंवा त्यांच्या देवाला वर्शिप करण्यासाठी, तर तिथूनही आपल्याला नॉलेज मिळू शकतं. थिंग्स इन डेली यूज, डेली यूज मध्ये आपण काही गोष्टी वापरतो की ज्यामध्ये सुद्धा इन्फॉर्मेशन एक दडलेली असते. रॉयल सील्स, ओके, रॉयल सील्स जे वेगवेगळे डायनेस्टीज होत्या किंवा जे वेगवेगळे राजे होते, तर त्यांच्या बी रॉयल सील्स ज्या असतात त्या विविध गोष्टी रिव्हील करतात. नंतर मॉडर्न आर्किटेक्चर, म्हणजे आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडन्स इरा जे काही आर्किटेक्चर किंवा जे सिव्हिल सेक्टर मध्ये वर्क झाले किंवा त्यानुसार पण आपण हिस्ट्रीचं नॉलेज मिळू शकतं. क्लोदिंग, आपलं जे कपडे घालण्याच्या पद्धती किंवा वेगवेगळे, आपलं भारत हा विविध नटलेला देश आहे, तर त्यामुळे क्लोदिंग, म्युझियम, संग्रहालय आणि ऑर्नामेंट्स, तर या सर्व ज्या गोष्टी आहेत ते या मटेरियल सोर्सेस मध्ये इन्क्लूड आहेत. ओके, बिफोर
ओके, बिफोर गोइंग टू मटेरियल सोर्सेस विल जस्ट समराइज पोस्टेज स्टॅम्प्स. ओके, तर पोस्टेज स्टॅम्प्सद्वारे मी जसं सांगितलं, इथे एक एक्झाम्पल पण दिलेलं आहे. वेगवेगळ्या नेत्यांच्या एक्नॉलेजमेंटसाठी किंवा ॲप्रिशिएशनसाठी आपण किंवा पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्टेज स्टॅम्प्स रिव्हील करता किंवा इश्यू करता, तर त्यावेळेची तुम्ही कंटेम्पररी हिस्ट्री शोधू शकता, ज्यावेळी ते प्रकाशित झालं किंवा ज्यावेळी ते इश्यू झालं. ओके ओके, लेट्स मूव्ह फर्दर. कॉइन्स. तर आपले जे नाणे जे आहेत, 1 रुपया 2 रुपये पूर्वीची जी नाणी होती ती अगदी पैशांच्या स्वरूपात सुद्धा होती. ओके, लेट्स स्टार्ट. We can also understand history with the help of coins and the changes in the printing of currency notes. तर मी आताच सांगितल्याप्रमाणे कॉइन्स थ्रू पण आपल्याला आपला जो इतिहास आहे तो समजण्यासाठी मदत होते. ओके, आणि त्यांच्या ज्या प्रिंटिंग मध्ये जे चेंजेस झालेला आहे वेळोवेळी, आता पण 2016 मध्ये 2016 मध्ये आपली 500ची नवीन नोट आली, 2000ची नवीन नोट आली, तर त्यावर जे कंटेंट छापलेलं आहे किंवा लिहिलेलं आहे ते या नवीन काळाशी रिलेटेड आहे. ओके, विल सी इट लॅटर ऑन. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया प्रिंट्स दी नोट्स. आपली जी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आहे तिची जबाबदारी आहे की हे कॉइन्स किंवा नोट्स प्रिंट करणं किंवा हे कॉइन्स बनवणं. ओके, इट हॅज इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई. याचं मुख्यालय हे आपल्या मुंबईमध्ये आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी पण आपण म्हणतो. ओके, the coins from 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shapes, the diversity of subject on them together help us to understand the important contemporary issues in the India. ठीक आहे, तर आपण आताच म्हणाल की कॉइनद्वारे आपल्याला आपल्या हिस्ट्रीची माहिती होते. तर ती कशी होते? तर आतापर्यंत आपण 1950 पासून तर आतापर्यंत आपण जे कॉइन्स यूज केले तर त्यांची जी विविधता आहे त्यासाठी जे वेगवेगळं मेटल किंवा धातू वापरलेले आहे बनवण्यासाठी किंवा त्यांचे वेगवेगळे शेप आहेत, त्यांचे विविध आकार आहेत, डायव्हर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट म्हणजे त्यावर जे छापलेलं किंवा जे स्टॅम्प केलेलं आहे तर ते वेगवेगळे विषय आहेत. तर या सर्वांचे मिळून आपण त्याद्वारे हिस्ट्री माहीत करून घेऊ शकतो. तर आताच इथं तुम्ही एक चित्र बघू शकता कॉइन्सचं दिलेलं आहे. त्याच्या बॅक साईडला हा 1 रुपयाचा कॉइन आहे 1970. तर त्यावर जे तुम्हाला चित्र दिसतंय ते एक हरित क्रांतीसाठी म्हणून दिलेला आहे. म्हणजे हा एक थीम झाली, हा एक सब्जेक्ट झाला की ज्यावेळी भारताने अन्नधान्यांच्या बाबतीत संपूर्ण झाला होता तर त्यावेळी हे कॉइन छापलेलं होतं. या उदाहरणाद्वारे तुम्हाला समजू शकतं की असे भरपूर इव्हेंट झाल्यात की त्या इव्हेंटसाठी आपण किंवा आपल्या आरबीआयने कॉइन्स प्रिंट बनवलेले आहेत. ओके ओके, फॉर एक्झाम्पल कॉइन्स टू कन्व्हे द मेसेज ऑफ पॉप्युलेशन कंट्रोल अँड द कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ अग्रिकल्चर फॉर द फार्मर्स. ओके, तर इथे जे दुसरं एक्झाम्पल दिलं आहे कम्युनिकेटिंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ द ऍग्रिकल्चर अँड द फार्मर्स. तर आपले जे शेतकरी बांधव आहेत आणि भारतातील जे शेती उद्योग आहे त्याला एक्नॉलेज करण्यासाठी किंवा कम्युनिकेट करण्यासाठी पब्लिकशी तर हे जे चलन छापलेलं आहे तर हे ते आहे. तुम्ही चित्रामध्ये बघू शकता आता 1970 रोजी केलेलं आहे. आणि अनदर वन इज टू कन्वे द मेसेज ऑफ पॉप्युलेशन कंट्रोल. आपल्या सर्वांना माहितच आहे की आपल्या भारताची लोकसंख्या सध्या जगात 2 नंबरला आहे आपण लोकसंख्येच्या दृष्टीने. तर birth control is very important, population control is very important to grow the nation as a developed country. So to for the public interest or to know public about population control, the various things are stamped on the coins through which we get the information about the history. Okay, I hope all of you understand the coins. I will just summarize it. Okay, तर आपण आत्ताच शिकल्याप्रमाणे कॉइन्स आपण यूज करतो हिस्ट्री माहीत करून घेण्यासाठी, कारण त्यावर जे छापलेलं असतं किंवा त्यावर जे स्टॅम्प केलेलं असतं त्याद्वारे आपल्याला त्यावेळेची कंटेम्पररी हिस्ट्री माहीत होते की
कोणत्या घटनेच्या वेळी किंवा कोणत्या कारणासाठी तो 1 रुपया किंवा जे चलन असेल ते छापले गेलेलं होतं किंवा प्रिंट स्टॅम्प केलेलं गेलेलं होतं. ओके. त्यावरील विविध सब्जेक्ट आपण आत्ताच डिस्कस केल्याप्रमाणे आपल्याला हिस्ट्रीची माहिती होण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. ओके. आय विल जस्ट चेक द चॅट बॉक्स. ओके फ्रेंड्स, बरेच मुलं येताय, जाताय, जॉईन करताय, कट करताय. कृपया कंटिन्यू तुम्ही राहा यावर, सो दॅट यू विल नॉट okay. Okay, don't lose the continuity. Okay. As we have covered the coins topic, now we will move further to museums. म्युझियम्स म्हणजे संग्रहालय. विविध संग्रहालय, वेगवेगळ्या थीमवर हे संग्रहालय असतात. माझ्या मते तुम्ही बऱ्याच जणांनी बघितलं पण असेल. प्रथम आपण बघूयात. All states of India have museums that depict the characteristics and that display the cultural and social heritage of the state. ओके. भारतातील जे सर्व काही स्टेट्स आहे, भारतात आता 29 स्टेट्स आहेत. तर त्या प्रत्येक स्टेटमध्ये म्युझियम्स प्रेझेंट आहेत की जे आपला जो सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारसा जो आहे ते जपताय. दे इनेबल अस टू अंडरस्टँड हिस्ट्री. म्युझियमद्वारे आपल्याला हिस्ट्री माहित होते, आपल्याला हिस्ट्री समजते. फॉर एक्झाम्पल, द छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम ॲट मुंबई, रिझर्व्ह बँक म्युझियम इन द पुणे सिटी. ओके. छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम मुंबईमध्ये हे म्युझियम आहे आणि तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील किंवा जे कंटेम्पररी त्या पिरियड मधील ज्या काही गोष्टी आहेत त्या जपून ठेवलेल्या आहेत, त्या जपवणूक करून ठेवलेल्या आहेत. तर मी एकदा व्हिजिट पण केलेली आहे आणि माझ्या मते देशाचा किंवा आपल्या इतिहास माहीत करून घेण्यासाठी तुम्ही सर्वांनी पण ऍटलिस्ट एकदा तरी व्हिजिट करायला पाहिजे किंवा त्या काळातल्या, कारण त्या काळातल्या ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्या तिथे जपून ठेवलेल्या आहेत. आपण त्या बघून नॉलेज घेऊ शकता. आणि रिझर्व्ह बँक म्युझियम इन द पुणे सिटी, पुण्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचे जे म्युझियम आहे ते पण आहे. ओके. अपार्ट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट म्युझियम्स, सम प्रायव्हेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप देअर ओन म्युझियम्स. ओके. ह्या गोष्टी झाल्या गव्हर्नमेंटच्या किंवा सरकारच्या, ज्यांनी म्युझियम स्थापन केलेलं आहे किंवा एस्टॅब्लिश केलेलं आहे. पण या व्यतिरिक्त पण जे खाजगी क्षेत्रातील जे लोक आहेत की ज्यांना कलेक्शनचा आपण म्हणूया त्यांची हॉबी आहे, तर त्यांनी पण त्यांचे स्वतःचे म्युझियम्स केलेले आहेत. दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव्ह सब्जेक्ट, म्हणजे एक स्पेसिफिक सब्जेक्टवर ते डिपेंड आहेत किंवा त्या थीम वर ते डिपेंड आहे. फॉर एक्झाम्पल, कॉइन्स, नोट्स, लॅम्प्स, नटी क्रॅकर्स इन डिफरंट शेप्स, क्रिकेट इक्विपमेंट. ओके. तर जे प्रायव्हेट कलेक्टर्स ऑफ द डिफरंट थिंग्स आहेत त्यांनी बस स्वतःचे जे म्युझियम एस्टॅब्लिश केलेले आहेत, तर ते वेगवेगळ्या सब्जेक्टवर बेस्ड आहे. फॉर एक्झाम्पल, कॉइन्स म्हणजे आपण म्हणूयात की आतापर्यंत जे कॉइन छापलेले गेलेले आहेत, आपण म्हणूयात एन्शियंट मिडिएवल, तर आपण तुम्ही बघितलंच मागच्या स्टँडर्ड मध्ये. पण ज्या आपले जसे चेंज होत गेले कॉइन्स आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडन्सीला, तर ते सर्व तिथं कलेक्ट करून ठेवलेले असतात. नोट्स, कॉइन सोबतच ज्या वेगवेगळ्या नोट छापलेल्या आहे वेगवेगळ्या डिकेड मध्ये, वेगवेगळ्या वर्षी, वेगवेगळ्या दशकात,
तर त्या पण तेथे कलेक्ट केलेल्या असतात म्युझियम मध्ये. विविध प्रकारचे दिवे आपण म्हणू शकतो, लॅम्प्स, विविध प्रकारचे क्रिकेटचे इक्विपमेंट आहेत समजा. जसजसं प्रगती होत गेली तसं जुन्या काळातील म्हणजे इंडिपेंडन्स इरा नंतर आणि आत्ताच मॉडर्न हे बरेचसे फरक झालेले आहेत वेगवेगळ्या इक्विपमेंट मध्ये. तर त्यांचं कलेक्शन म्युझियम्स मध्ये केलेलं आहे. आपण म्हणू शकता की काही गोष्टींचा छंद असतो, काहींना पोस्ट स्टॅम्प्स गोळा करण्याचा छंद असतो. जे जे वेगवेगळ्या काळात जे स्टॅम्प छापले गेलेले आहेत, तर त्यांचं बी कलेक्शन ठेवून एक म्युझियम तयार करू शकतात. हा पण एक सब्जेक्ट असू शकतो. ओके. तर संग्रहालयांमध्ये आपण सर्वांनी व्हिजिट करायला हवी. आपली जो सांस्कृतिक वारसा आहे देशाचा, आपलं प्रादेशिक जे कल्चर आहे, जे आपले सोशल गोष्टी झाल्या, सुधारणा झाल्या, तर त्यांचं तुम्हाला एक नॉलेज येण्यासाठी तुम्ही म्युझियम मध्ये नक्कीच जायला हवं. ओके. द अनादर वन इज ओरल सोर्सेस. थोडक्यात आपण हे मौखिक स्रोत म्हणूयात, की जे आपण तोंडी सांगतो किंवा आपण बोलताना एखाद्याला मेसेज कन्व्हे करतो जे यशाद्वारे. तर हे असे सोर्सेस कोणते आहेत तर आपण ते बघूयात. दिस सोर्सेस इन्क्लूड folk tales, folk songs, proverbs, ballads and ovids. मराठी वर्सेस इन द ट्रेडिशन. ओके, तुम्ही folk tales ऐकलंच असेल, folk songs सुद्धा ऐकलेले असतील, proverbs म्हणजे म्हणी, बॅलड्स म्हणजे हे पोवाडा वगैरे या ज्या गोष्टी आहेत. मराठीमध्ये तुम्हाला ओवी माहीतच असेल. तर या ज्या ओव्या आहेत या त्या त्या काळातील गोष्टी डिस्क्राईब करतात. आपण त्याच्या आपण त्या समजून घेऊन त्या काळातील इतिहास आपण कोरिलेटेड करू शकतो. ओके. ऍक्टिव्हिटीज वेअर इन्स्पायर्ड बाय पोवाडाज ऑफ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे अँड शाहीर अमर शेख ड्युरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मुवमेंट. संयुक्त महाराष्ट्राची जेव्हा मुवमेंट चालू होती तेव्हा जे कार्यकर्ते होते किंवा जे ऍक्टिव्हिस्ट जे होते, तर ते इन्स्पायर झाले होते पोवाडेज ऐकून. तर ते पोवाडाज म्हणजे एक प्रकारचं गाणंच असतं. तर हे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे पोवाडा ऐकून, शाहीर अमर शेख यांचे पोवाडा ऐकून ते इन्स्पायर झाले होते. तर आपण आजही ते ऐकू शकता आणि त्या काळातील ज्या सिच्युएशन आहे त्याच्याशी तुम्ही कोरिलेट करू शकता. So we get the information from the oral sources. These are the oral sources. Okay. Now another one is audio visual sources. Okay, as its name suggests, audio means आपला जो आवाज आहे, visual means visually we can see it. Okay, your mobile is nothing but the audio medium, or it is also source. TV, internet, everything included in the audio visual source. Okay, television, films, internet are called audio visual media. Okay, all of you have seen various things, various shows on the television. म्हणजे आपला जो टीव्ही आहे त्यावर वेगवेगळे मूव्हीज, वेगवेगळ्या फिल्म्स, वेगवेगळे कार्यक्रम आणि इंटरनेटवर पण आपण बघितलेले असू शकतात. ते ऑडिओ व्हिज्युअल सोर्सेस झाले. मेनी डोमेस्टिक अँड फॉरेन टेलिव्हिजन चॅनल्स ऑल्सो कम अंडर दिस हेड. एक्झाम्पल हिस्ट्री चॅनल, डिस्कवरी चॅनल. ठीक आहे, माझ्यामध्ये आपण सर्वजण हिस्ट्री चॅनल आणि डिस्कवरी चॅनल बघत असाल घरी, तर त्यावर विविध प्रकारच्या डॉक्युमेंटरीज सतत चालू असतात. तर या डॉक्युमेंटरीज असतात पोस्ट इंडिपेंडंट इरा किंवा एन्शंट वगैरे असतात. पण सध्या आपण या क्लाससाठी किंवा या स्टँडर्डसाठी आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडन्स इरा बघणार आहोत. तर या कोणत्या झाल्यात, विविध युद्धावरच्या डॉक्युमेंटरीज, विविध जे मुवमेंट चालल्या त्यावरच्या डॉक्युमेंटरीज, विविध प्रकारचे जे खेळातील गोष्टी, भारतात जे खेळातील गोष्टी झाल्यात त्यावर डॉक्युमेंटरीज असतात. तर आपण त्या सर्व बघू शकता, ज्याद्वारे आपल्याला हिस्ट्रीची माहिती मिळते. ओके. सो फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया.
FTTI. Okay. Government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. तर फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया याची स्थापना भारताने पुण्यामध्ये 1960 मध्ये केली, की ज्याचा उद्देश लोकांना एज्युकेशन प्रोव्हाइड करणं होतं, शिक्षण प्रोव्हाइड करणं होतं. 1960 साली पुण्यात त्याची भारतात आपल्या गव्हर्नमेंटने स्थापना केली. ओके. An institute called Indian News Review has produced various newsreels on important events in politics, social issues, art, sports, and the culture. ओके. एक संस्था आहे जिचं नाव इंडियन न्यूज रिव्ह्यू म्हणून आहे. तर तिने भरपूर गोष्टींवर न्यूज रील प्रकाशित केलंय. तर त्या घटना या पॉलिटिकल आहे, राजकीय गोष्टी आहेत, सामाजिक गोष्टी आहेत, जे सामाजिक इश्यू आहेत, प्रश्न आहेत, आर्ट, स्पोर्ट्स अँड कल्चरवरील, तर त्यावर व्हेरियस न्यूज रील प्रोड्यूस केलेले आहेत. दिस डिपार्टमेंट हॅज ऑल्सो प्रोड्युस्ड व्हेरियस डॉक्युमेंटरीज ऑन प्रोमिनंट social leaders, on people who have made major contributions for the country and about important locations in the India. ओके. तर ही जी डिपार्टमेंट आहे, हे जे विभाग आहे, त्याने विविध डॉक्युमेंटरीज तयार केलेल्या आहेत, जे आपले मुख्य सोशल किंवा सामाजिक जे कार्यकर्ते आहेत, नेते आहेत, जे माणसं आहेत, ज्यांनी आपल्या देशासाठी भरपूर काही गोष्टींचा त्याग केला किंवा कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे देशासाठी, हेल्प झालेली आहे त्यांची देशासाठी. या सर्वांवर डॉक्युमेंटरीज बनवलेल्या आहेत या डिपार्टमेंटने. भारतातील जे महत्वाचे ठिकाणं आहेत त्यावर पण यांनी डॉक्युमेंटरीज बनवलेली आहेत. These news releases and documentaries are useful for studying the history of modern India. तर ह्या ज्या न्यूज रिलीज आहेत केलेल्या त्या आणि ह्या विविध ज्या डॉक्युमेंटरीज बनवलेल्या आहे, तर हिस्ट्री स्टडी करण्यासाठी मॉडर्न इंडियाची या फार इम्पॉर्टंट आहेत. खाली आपण लोगो बघू शकतो फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचा. Okay, we will move further. Okay, till now we have seen some important sources for history, the history of modern India. आता आपण जे वरती सर्व काही बघितलंय डिटेल्स मध्ये, तर ते काही सोर्सेस आहे की ज्याद्वारे आपल्याला मॉडर्न इंडियाची हिस्ट्री समजू शकते. The times in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. आता आपण जे डिटेलमध्ये वरती सर्व प्रकारचे सोर्सेस जे बघितलेले आहेत, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस, त्याच्यानंतर ओरल सोर्सेस, ऑडिओ व्हिज्युअल जे मीडियम आहेत, तर त्यातले सोर्सेस, तर 21वे शतक हे इतक्या फास्टपणे चेंज होतंय. इट इज चेंजिंग सो रॅपिडली दॅट इवन दिस सोर्सेस विल प्रूव्ह टू बी इनएडिक्वेट. म्हणजे हे अपुरे पडू शकतात. सध्याचे जे आपण सोर्सेस बघितले हे फार शतक फार बदलतंय, फार फास्ट बदलतंय, त्यामुळे हे जे सोर्सेस बघितले हे सुद्धा इनएडिक्वेट आहे आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळण्यासाठी. हावेवर न्यू सोर्सेस आर कमिंग फॉर्थ. तर यासाठी कॉम्पेन्सेट करण्यासाठी नवीन सोर्सेस पण येत आहे. फॉर एक्झाम्पल, ड्युरिंग द ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम लँडलाईन टेलिफोन टू सेल फोन्स, a gadget called pager came up for contacting people, but it died out as quickly as it had come up. The huge amount of information available on the internet is used for studying history, but the truth and authenticity of this information needs to be verified. तर मित्रांनो, ज्याप्रमाणे 21वे शतक फार फास्टपणे बदलतंय, तर अगोदर लँडलाईन टेलिफोन होतंय, नंतर सेलफोन आले, की ज्याद्वारे आपण मुलांशी किंवा आपल्या जे पब्लिक आहे त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतो. म्हणजे टेलिफोनवरून सेलफोनवर आपण इतक्या फास्टपणे आलो की टेलिफोन पण इनएडिक्वेट झाला. इंटरनेटवर आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर इन्फॉर्मेशन मिळते, परंतु ही जी इन्फॉर्मेशन आहे ती ऑथेंटिक असेलच याची काही गॅरंटी नाही. म्हणजे तुम्ही इंटरनेटवर सर्च केलं तर ते सर्व काही ऑफिशियल असेल किंवा ऑथेंटिक असेल, अधिकृत असेल,
असं काही नाही. त्यासाठी तुम्हाला ते व्हेरीफाय करण्याची गरज आहे. Authenticity of this information needs to be verified. Okay. Now it has become comparatively easy to study history with the help of these sources. As these sources are from the contemporary period, they are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our lives, efforts for preservation of such a sources are made at all levels. We should also contribute to this effort. ओके सर, आपण आतापर्यंत जे सोर्सेस बघितले तर त्या काळातील ते सोर्सेस आता इझिली अवेलेबल आहेत. ज्याप्रमाणे हिस्ट्रीचा संबंध हा मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूशी येतो, प्रत्येक गोष्टीशी येतो, त्यामुळे या जे सोर्सेस आहेत हे प्रिझर्व करून ठेवणं, हे जपून ठेवणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी कॉन्ट्रीब्युट करायला हवं आपापल्या लेवलवर. ओके. Okay, I will just check the chat box if you have any queries. Hello friends. As this topic of sources of history is not about any event to explain, it is a general topic. It is chapter of general knowledge. As we have covered it for today, we will just summarize this topic. Okay. You can see the screen. So what we have studied, I will just summarize the major four sources of the history from which we get the knowledge about the modern history of India, that is after the post-independence era. Okay, it is the written sources. जे लिखित स्वरूपातील जे सोर्सेस आहे, लिखित स्वरूपातील जे स्रोत आहेत, तर ते यामध्ये इन्क्लूड होतात. त्याच्यानंतर मटेरियल सोर्सेस आहे, जे फिजिकल क्वांटिटीत किंवा फिजिकल शेपमध्ये अवेलेबल आहेत. त्याच्यानंतर ओरल सोर्सेस आहे, जे आपण कन्व्हे करतो एकाशी बोलून, दुसऱ्याशी बोलून किंवा पब्लिकमध्ये. तिसरं आहे ऑडिओ व्हिज्युअल सोर्सेस. तर हे जे सोर्सेस आहेत हे आपण बघितलेत. तर रिटर्न सोर्सेस मध्ये आपण न्यूजपेपर बघितला, विविध पिरियडिकल्स, डायरीज, रेफरन्स बुक्स, करस्पॉन्डन्स, डॉक्युमेंट्स इन द आर्काइव्स, गव्हर्नमेंट गॅजेट, पोस्टेज स्टॅम्प्स, एन्सायक्लोपीडिया. तर आपण थोडेफार जस्ट एक्झाम्पल घेऊयात मित्रांनो. Suppose we will just take some example. You have to know about the history of India. In the decade, we can say from 1961 to 1970. Okay, so from the written sources, there are the newspapers available to get the knowledge about that decade from 1961 to 1970. There are newspaper which are on daily basis, which are on monthly basis or weekly basis. तर या सर्व गोष्टी तुम्ही शोधून त्या काळात ज्या ज्या गोष्टी झाल्या डेली बेसिस व वार्षिक ज्या इव्हेंट झाल्या, महत्वाच्या घटना झाल्या त्या दशकामध्ये, तर त्या तुम्ही सर्व माहीत करून घेऊ शकता. तसेच त्या काळात जे ज्या कॉइन किंवा ज्या ज्या नोट्स आरबीआयने छापल्या किंवा जे जे बनवल्या, तर त्या बघून तुम्ही अंडरस्टँड करू शकता की त्या काळातील काही मेजर इव्हेंट्स देशासाठी कोणत्या झाल्यात किंवा कोणते डिसिजन्स देशासाठी घेतले गेलेले आहेत. अशा गोष्टी बघू शकता तुम्ही. त्यानंतर ओरल सोर्सेस, तर त्या काळात जे काव्य निर्मिती झाली, त्या काळात जी पुस्तकं लिहिली गेली, तर ते जे पुस्तक तुम्ही वाचून तत्कालीन जे हिस्ट्री आहे, तत्कालीन जो इतिहास आहे तो माहीत करून घेऊ शकता. आता त्या काळामध्ये टेलिव्हिजन किंवा इंटरनेट किंवा मोबाईल इंटरनेट या गोष्टी नव्हत्या. So you cannot
परंतु आता त्या काळातील सर्व काही मटेरियल आहे ते इंटरनेटवर अवेलेबल आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्या काळातील जे हिस्ट्री आहे तर ती माहीत करून घेऊ शकता. Among the pre-intermediate So, friends, I hope whatever we have covered today, all of you have understand. It is not the topic of uh, very deep knowledge or very difficult or the very critical topic. It is a general topic we have covered. So you must have, if you have interest in the history, then whatever we have covered today, you will refer that. You will get the information about the history from all that things. Uh, we have almost covered a whole topic today. We have summarized it also. Exercise is remaining, I think. Okay, kindly go through the text or the chapter as we have covered it. I hope all of you understand what we have learned today.